ชีวิตเมียนวิธีสารบองยืนเหม็นดอยต้นพลนเตปันตาดอยผิวแดบเพียยิ้มบ่มใบสมาระได้ระบยืนเปคละเนมีนอารามทาเนกำปงพตกบรรตกในปีพบโลกเปคละเนยมสงัดดำใบกุมเอาอย่างนาลือหอยเปคละเนทัวพุทธาเนคลั่งเพราะเนมันจ้องทัวเอามนุษย์จุ่มวิญญาเขาจัดปันตาสดับขยมออยจุบัดเนมันต้นซอยจำโกการต่อสู้เตเนจีมนุษย์หอยเนคลั่งเชื่องเอาไว้เดนยกึดการต่อสู้ตรึบางกิโยลจรล้อมจีหยึกยอบท่าจีเอาไว้เอาวิจเมียนเอาไว้มุ้ยเดเมียนในแทเนกำปงปราใจหรือทัวเอาไว้มุ้ยคอปันตาตามเป็ดเตยการต่อสู้คือจีมูลทานฝึกหัดได้ชีวิตปราดำใบก่อสร้างมนุษย์ได้เนตรกาคลายเชียเนเป้ได้เช็คมอนิยัยอัมพิกาต่อสู้กอดมันนิยัยโดยเชียมนุษย์มันเนกได้เมื่อการลำบากปีจำไงนูเตกอดนิยัยโดยเชียมนุษย์มันเนกได้รู้เนื้อตามระยะการปฏิเสธพิบเกรกรอการสงสัยนึ่งปีพบโลกได้แต่งแต่ปรับกอดถัดดิกอย่างน่าก็ได้รอดเกลียลำบากได้กอดประโชมุกบางคลายชีมูลทานเครือในพิบจกใจในปีอนาคตระบบก่อนการต่อสู้ขนมในนี้มันเม้นเจกาดักตอนกรรมตีเวียคือเจกาเรียบจำชีวิตสะระบองเนี่ยมันเม้นโดยซาแต่เวียจองบ่มใบเนี่ยทีปันตาโดยซาแต่เวียจองคืนทาเต้าเนี่ยเตรียมครูนรุ่ยรอลให้หรือเนื้อดำใบล้างดอกำลังบรรทอบเนื้อเป็นเนี่ยกำปงต่อสู้เวียงไงสรุปขนมการจัดตกเรื่องแต่งอ้อจิเละขณะต่อคลวนเนี่ยประหายจิเกิดทาสกอลโลกประชังหนึ่งเนี่ยหรือเนี่ยมันมีนสำนางปันไตพนอดกำนิดระบายเจกหมอบงเรียนทาการต่อสู้คือกรอนแต่เจ็บพนัยมวยในดำนาลุดล้อโสมกึดอมปีกรอบปุ้ยได้ดำนึกขนมได้มุนเปลเวียคลายจีดำเชอเวียสทัดในขนมเพียบเงงดได้หุ่มปอดดอยได้รุนลางยืดยืดเฉพาะตัวรอบปนเลยเพียบเงงดนู้มมันแมนจะกะดักตอนในกรรมตีเวียคือเจ็บปริยากาจำใบสำหรับกรอบปุ้ยได้ใบอาภิวัตรือบักเนียนการต่อสู้รุนโจได้เตเวียนึงมันได้ตัวบันกำลังได้เทรกาดำใบโชกปนุโดยนี้ได้ปัญหาประชมระบอบเนี่ยกำปงก่อสร้างรึกโกลขังขนงระบอบเนี่ยปุกเต้กำปงปงเรื่องเพียบทนวินัยการอัตมุดหนึ่งเพียบเรื่องมัมเพลจิตระบอบเนี่ยประหารเจียมมันกับตัวสมกอลเคินการริจำรานิเตขณะเปรเนี่ยกำปงสัตในจอมกันดาในการต่อสู้เพราะการริจำรานจีเรื่อยสงัดเงียมปันท้ายเวกำปงก็ล่างด้วยขณีปัญหาคือทำมนุษย์จิตรานเคยการต่อสู้ให้กึดเพลียมถ้าปุกเกกลัวแต่ฉุบปุกเกเจอท่าการหลุมบักเมียนในทัพปุเกกำปงดาวเหลือพลายคอเจ็กหมอหนึ่งปรับเนี่ยตุ้ยปีนี้ประสันบอกเพลาระบเนี่ยเมียนปัญหาประชมวิจิเรื่อยเมียนในฐานะกำปงชุบโปตรกเอาไว้แดมเมียนอัธนัยมนุษย์เพียจราลจองบานเพียบยกใจปันใต้ปุเกมันจองบานการต่อสู้แบบจวบมกชิมวยเวียปุเกจองบานรงวอนดอยขมียนกาเวกหัดปันใต้ชีวิตมันดำเนินการตามวิธีนูเตประสันบันเนตตัวบ้านเอาไว้มวยดอทมดอยมันเมียนเพียบเริงมอมกรบกร้อนดังใบดอสไรเวียเนี่ยหนึ่งบัดบางเวียนี่คือเจมูลหัดในการต่อสู้หมกมุนเกเวียเรียบจำเนี่ยไอกรุบกรองโอกาสได้เนี่ยหนึ่งตัวบานเนไปกรอยเจ็กหมอแต่งตานิยัยทาชีวิตมันเจริญมนุษย์ฉลาดบำพดหรือมนุษย์คลั่งบำพดดับใบตัวบานจุกใจเตเวียเจริญเนี่ยได้อาจสู้ตรอมบานการต่อสู้บังเรียนเนี่ยปีระเบียบสู้ตรอมเวียบังคอมเนี่ยเอาประชมมกหนึ่งแดนกำปอดรูบานเนี่ยนั่งปงริกเวียบังห้างจำนึกใส่รูบานเนี่ยมันแม่ดับใบอันเนี่ยขมันอ่านเตปันใต้ดำใบบางไฮเนี่ยปีกันลายได้เนตรตาริจำรานบากเมียนกายโยดังนิเตเนนึงในใต้มนุษย์ดอแดนให้กุมแนรบัญญัติประหารชีมันอาจกันยกอนาคตเดนเนี่ยสมัยจองบานนุดำนักการฝึกหัดคือมันสรวจคล้วนเคาะจัดหนึ่งจวนการชื่อจับปันใต้วีจำบัดด้วยจิตเสกดมลุดลัวดอยระให้หนึ่งจุลจะรึกระบเนี่ยลุดลัวดอยก้าสู้ตรามหนึ่งกายยกชนะนึกมองดำนักการต่อสู้เนี่ยก็เรียนปีเทียนในเปียดเอาไว้ไงสรุลเนี่ยมันเรียนจานลายปันใต้เนเปียดเอาไว้ติบักเนี่ยจะประดามกึดประกอบโดยเพียบชในประเด็จเนี่ยสารบองยุทธศาสตร์ทำไมตำลอบทำไมนึ่งวิธีศาสตร์ทำไมดำนานอาชีวกรรมดำบองระบาลูกเจ็กหมายเพียกจานมันบ้านก่อสร้างเลือเทียนปันใต้เลือเพียบปิ้งประสับคางเทียนมนุษย์เปลปุเกขวาลุยปุเกปึงปไอกเลือกาสระเมลสระไมเปลปุเกขวากากอมโตรปุเกปึงปไอกเลือกางี้เจียกรมเปลปุเกขวาบอดปิสาวปุเกปึงปไอกเลือการินสูดกุนสมบัติตั้งนี้มันอาจอภิวัตได้ขมินกาต่อสู้หนูเตโดยเฉพาะปัญหาประชมในเนี่ยจูประเตะในทางนี้อาจิกาบงกาจำเนียงด้านหนึ่งทัวไอเนี่ยตัวบานจุกใจในทางสายกาต่อสู้ก็บังเรียนปีกาดังกุ้นผ่องได้
នៅពេលដែលអ្នកបានឆ្លងកាត់គ្រាលំបាកអ្នកឲ្យតម្លៃចំពោះជ័យជំនះតូចៗកាន់តែស៊ីជម្រៅអ្នកឲ្យតម្លៃដល់វឌ្ឍនភាពជំនួសឲ្យភាពល្អឥតខ្ចោះហើយអ្នកអបអរសាទរការរីចម្រើនជំនួសឲ្យការប្រៀបធៀបខ្លួនឯងជាមួយអ្នកដទៃមនុស្សដែលមិនដែលតស៊ូច្រើនតែចាត់ទុករឿងជារឿងធម្មតាពួកគេរំពឹងថានឹងទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយនៅពេលដែលវាមិនមកដល់ពួកគេបោះបង់ចោលប៉ុន្តែអ្នកដែលយល់ពីលក្ខណៈបណ្ដុះបណ្ដាលនៃការតស៊ូនៅតែអត់ធ្មត់ពួកគេដឹងថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលមានតម្លៃត្រូវការពេលវេលាពួកគេមិនបាក់ទឹកចិត្តដោយវឌ្ឍនភាពយឺតទេព្រោះពួកគេយល់ថាវឌ្ឍនភាពយឺតនៅតែជាវឌ្ឍនភាពទស្សនវិជ្ជាសំខាន់មួយទៀតនៃការតស៊ូគឺថាវាបង្ហាញថាអ្នកណាពិតជាគាំទ្រអ្នកក្នុងអំឡុងពេលងាយស្រួលមនុស្សគ្រប់គ្នាឈរជាមួយអ្នកប៉ុន្តែនៅក្នុងគ្រាលំបាកចេតនាពិតរបស់មនុស្សកាន់តែច្បាស់ក្រុមរង្វង់របស់ Jack Ma មានទំហំទូចព្រោះមនុស្សជាច្រើនមិនជឿលើចក្ខុវិស័យរបស់គាត់ប៉ុន្តែអ្នកដែលនៅឆ្លងកាត់ថ្ងៃលំបាកបានក្លាយជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃភាពជោគជ័យរបស់ Alibaba ស្រដៀងគ្នានេះដែរការតស៊ូរបស់អ្នកកំពុងត្រង់បរិស្ថានរបស់អ្នកវាកំពុងបង្ហាញអ្នកថាអ្នកណាដែលយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងពិតប្រាកដអ្នកណាជឿលើអ្នកនិងអ្នកណាដែលស្មោះត្រង់ភាពច្បាស់លាស់នេះគឺជាអំណោយមួយពីព្រោះមនុស្សដែលអ្នកនៅជុំវិញគ្នាអ្នកមានឥទ្ធិពលលើអនាគតរបស់អ្នកជាចុងក្រោយការតស៊ូបង្កើតទំនុកចិត្តមិនមែនជាទំនុកចិត្តប្រភេទដែលកើតចេញពីការសរសើរឬសមិទ្ធផលនោះទេប៉ុន្តែជាទំនុកចិត្តយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែលកើតចេញពីការដឹងថាអ្នកបានរួចភពពីអ្វីដែលលំបាកនៅពេលដែលអ្នកយកឈ្នះលើការតស៊ូមួយអ្នកកាន់តែរឹងមាំសម្រាប់ការតស៊ូបន្ទាប់អ្នកចាប់ផ្ដើមជឿជាក់លើសមត្ថភាពរបស់អ្នកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមអ្នកជឿជាក់លើខ្លួនឯងកាន់តែច្រើនហើយជំនឿលើខ្លួនឯងនេះក្លាយជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏អស្ចារ្យបំផុតរបស់អ្នក Jack Ma តែងតែនិយាយថាគាត់មិនដែលខ្លាចការបរាជ័យទេព្រោះគាត់បានជួបប្រទះវាច្រើនណាស់រួចទៅហើយការតស៊ូមិនបានបំផ្លាញគាត់ទេវាធ្វើឲ្យគាត់មិនភ័យខ្លាចហើយនៅពេលដែលអ្នកលែងខ្លាចការបរាជ័យអ្នកខ្លាចជាមនុស្សដែលមិនអាចបញ្ឈប់បានដូច្នេះនៅពេលដែលជីវិតខ្លាចជាការលំបាកកុំគិតថាអ្នកកំពុងត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មអ្នកកំពុងត្រូវបានបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់អ្វីដែលធំជាងការតស៊ូកំពុងបង្កើតចរិតរបស់អ្នកធ្វើឲ្យចិត្តរបស់អ្នកមុតស្រួតនិងរៀបចំអ្នកសម្រាប់ឱកាសដែលកំពុងរង់ចាំនៅខាងមុខប្រសិនបើអ្នកមិនបោះបង់ចោលទេអ្នកនៅមានឱកាសនេះគឺជាគោលការណ៍ដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតរបស់លោក Jack Ma ហើយវាកើតចេញពីការដោះស្រាយជាមួយនឹងការបដិសេធការខកបំណងនិងភាពមិនប្រកបប្រជាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមនុស្សភាគច្រើនគិតថាភាពជោគជ័យកើតចេញពីទេពកោការអប់រំភាពវៃឆ្លាតឬឱកាសប៉ុន្តែលោក Jack Ma ទទីនថាភាពខុសគ្នាដ៏ពិតប្រាកដរវាងអ្នកដែលទទួលបានជោគជ័យនិងអ្នកដែលបរាជ័យគឺការតស៊ូដ៏សាមញ្ញមួយសមិទ្ធភាពក្នុងការបន្តទៅមុខនៅពេលដែលគ្រប់យ៉ាងនៅជុំវិញអ្នកណែនាំថាអ្នកគួរតែឈប់ពិភពលោកទទួលឲ្យរង្វាន់ទៅដល់អ្នកដែលបដិសេធមិនព្រមឈប់សូម្បីតែពេលដែលផ្លូវคล้ายជាមិនច្បាស់លាស់អយុត្តិធម៌ឬយឺតយ៉ាវក៏ដោយនៅពេលដែលអ្នកមិនបោះបង់ចោលអ្នកទុកទ្វារនៃលទ្ធភាពឲ្យបើកចំហប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកបោះបង់ចោលអ្នកបិទទ្វារនោះជារៀងរាល់ថ្ងៃមនុស្សជាច្រើនមើលស្រាលសារៈសំខាន់នៃការនៅក្នុងហ្គេមពួកគេឃើញអ្នកណាទទួលបានជោគជ័យហើយស្រមៃថាអ្នកម្នាក់នោះឡើងទៅដល់កំពូលតាមរយៈផ្លូវរលូននិងសំណាងដ៏ល្អប៉ុន្តែរឿងជោគជ័យដ៏ធំធេងទាំងអស់គឺពេញទៅដោយពេលដែលឈប់គឺជាជំរើសដ៏ងាយស្រួលនិងសមហេតុផលលោក Jack Ma ខ្លួនឯងបានប្រឈមមុខនឹងពេលវេលារាប់មិនអស់ដែលការបោះបង់សមនឹងហេតុផលបន្ទាប់ពីបានបដិសេធពីការងារទៅការងារបន្ទាប់ពីត្រូវបានប្រាប់ថាគំនិតរបស់គាត់មិនល្អបន្ទាប់ពីមើលវិនិយោគិនសាច់ចំណែកលើចក្ខុវិស័យរបស់គាត់វាងាយស្រួលណាស់នៅពេលនោះថាប្រហែលជារឿងនេះមិនមែនសម្រាប់ខ្ញុំប៉ុន្តែគាត់បានបដិសេធទោះបីជាគ្មាននរណាម្នាក់ជឿលើគាត់ក៏ដោយគាត់នៅតែជឿជាក់លើខ្លួនឯង
ជំនឿលើខ្លួនឯងនោះមិនមែនជាមន្ត្រីអាគមទេវាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយការបង្ហាញខ្លួនម្ដងហើយម្ដងទៀតទោះបីជាមានការបាក់ទឹកចិត្តក៏ដោយឃ្លាថាអ្នកនៅតែមានឱកាសមិនមែនគ្រាន់តែជាការលើកទឹកចិត្តនោះទេវាជាការពិតជាក់ស្ដែងជីវិតគឺមិនអាចទាយទុកជាមុនបានឱកាសកើតឡើងនៅពេលដែលអ្នកមិននឹកស្មានដល់បំផុតការទំលេភាពតលច្រកកើតឡើងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការខិតខំប្រឹងប្រែងនៅភាពស្ងៀមស្ងាត់រយៈពេលយូរពេលខ្លះវឌ្ឍនភាពដែលអ្នកកំពុងធ្វើគឺមើលមិនឃើញកើតឡើងនៅពីក្រោយឆាកកសាងសន្ទុបដែលអ្នកមិនទាន់អាចមើលឃើញបានប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកឈប់វឌ្ឍនភាពដែលមើលមិនឃើញនោះនឹងបាត់ទៅវិញមនុស្សភាគច្រើនឈប់មិនមែនដោយសារតែពួកគេខ្វះសមត្ថភាពនោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែពួកគេមិនអាចមើលឃើញលទ្ធផលបានលឿនគ្រប់គ្រាន់ពួកគេភ្លេចថាភាពជោគជ័យមិនមែនជាបន្ទាត់ត្រង់នោះទេវាគឺជាផ្លូវកោងនៃការសាក់លបងនិងកំហុសការភ័ន្តច្រណំនឹងការរកឃើញការបរាជ័យនិងការរៀនសូត្រអ្នកដែលរស់រានមានជីវិតបានយូរគ្រប់គ្រាន់នៅទីបំផុតឈានដល់ចំណុចរបត់នោះមិនដែលមកដល់អ្នកដែលបោះបង់ចោលឡើយនៅពេលដែលជែកម៉ានិយាយថាការមិនបោះបង់ចោលផ្ដល់ឱកាសដល់អ្នកគាត់កំពុងនិយាយអំពី probability ប្រសិនបើអ្នកបន្តព្យាយាមឱកាសនៃការទទួលបានជោគជ័យរបស់អ្នកនៅតែរស់គិតអំពីវាដូចនេះទោះបីជាឱកាសរបស់អ្នកមាន 1% ក៏ដោយ 1% នោះធំជាង0គ្មានដែនកំណត់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកឈប់ឱកាសរបស់អ្នកនឹងធ្លាក់ចុះដល់0ភ្លាមការតស៊ូបង្កើនលទ្ធភាពរាល់ការប៉ុនប៉ងបន្ថែមគឺជាឱកាសថ្មីដើម្បីទទួលបានជោគជ័យមនុស្សជាច្រើនឈប់ភ្លាមមុនពេលដែលអ្វីៗអាចប្រែជាល្អពួកគេឈប់ដោយសារតែពួកគេហត់នឿយខកចិត្តឬភ័យខ្លាចមិនដឹងថាការតស៊ូដែលពួកគេកំពុងស៊ូទ្រាំជារឿយៗជាការសាក់លបងចុងក្រោយមុនពេលឈានដល់ភាពជោគជ័យសមត្ថភាពដែលអាចបន្តទៅមុខក៏ជាសញ្ញានៃភាពចាស់ទុំផងដែរនៅពេលដែលអ្នករៀនតស៊ូអ្នកក៏រៀនអត់ធ្មត់ភាពធន់និងវិន័យផងដែរអ្នករៀនគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់អ្នកជំនួសឲ្យតែអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេគ្រប់គ្រងអ្នករៀនផ្ដោតអារម្មណ៍ទោះបីជាកលៈទេសៈមិនស្ថិតស្ថេរក៏ដោយចែកម៉ាតែងតែនិយាយថាដំណើរគឺសំខាន់ជាងគោលដៅពីព្រោះដំណើរគឺជាកន្លែងដែលអ្នកអភិវឌ្ឍគុណសម្បត្តិដែលព្រោះឲ្យអ្នកមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការដោះស្រាយភាពជោគជ័យដោយគ្មានការតស៊ូបង្កើតអ្នកសម្រេចបាននៅភាពផុយស្រួយដែលបែកបាក់និងសញ្ញាដំបងនៃសម្ពាធប៉ុន្តែភាពជោគជ័យដែលបង្កើតឡើងលើការតស៊ូបង្កើតបុគ្គលរឹងមាំដែលអាចដោះស្រាយដោយការរីកចម្រើនការទទួលខុសត្រូវនិងបញ្ហាប្រឈមដោយមិនដួលរលំការមិនបោះបង់ចោលក៏បង្កើតអត្តសញ្ញាណរឹងមាំផងដែររាល់ពេលដែលអ្នករុញច្រានការលំបាកអ្នកពង្រឹងជំនឿថាអ្នកជាមនុស្សម្នាក់ដែលអាចយកឈ្នះលើឧបសគ្គអ្នកបង្កើតផ្នែកគំនិតមុនថាខ្ញុំធ្លាប់រស់រានមានជីវិតពីមុនមកខ្ញុំអាចរស់រានមានជីវិតម្ដងទៀតនេះពិតជាមានឥទ្ធិពលណាស់ពីព្រោះថានៅពេលដែលអ្នកមានផ្នែកគំនិតនេះគ្មានការបរាជ័យណាក៏អាចបំភ័យអ្នកបានឡើយអ្នកខ្លាចទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលមិនខ្លាចក្នុងការព្យាយាមម្ដងទៀតចាក់ម៉ែតែងតែរំលឹកយុវជនថាពួកគេមិនគួរខ្លាចការបរាជ័យនោះទេពីព្រោះការបរាជ័យគ្រាន់តែជាសញ្ញាមួយដែលចង្អុលពួកគេឆ្ពោះទៅរកវិធីសាស្ត្រកាន់តែប្រសើរប្រសិនបើអ្នកមិនបោះបង់ចោលការបរាជ័យនីមួយៗคล้ายទៅជាមេរៀនមិនមែនជាចំណុចអញកំណាយនោះទេផ្នែកមួយសំខាន់ទៀតនៃគោលនយោបាយនេះគឺការយល់ដឹងអំពីពេលវេលាពេលខ្លះអ្នកមិនបរាជ័យនោះទេអ្នកគ្រាន់តែឆាប់ពេកតែប៉ុណ្ណោះពិភពលោកប្រហែលជាមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់គំនិតរបស់អ្នកនៅឡើយឱកាសប្រហែលជាមិនទាន់ទុំជាងមកឡើយមនុស្សដែលអ្នកត្រូវការប្រហែលជាមិនទាន់បានចូលមកក្នុងជីវិតរបស់អ្នកឡើយបរិយាកាសប្រហែលជាមិនអាចគ្រប់គ្រងនៅពេលនេះឡើយប៉ុន្តែពេលវេលាផ្លាស់ប្ដូរទីផ្សារផ្លាស់ប្ដូរមនុស្សវិវត្តឱកាសបែកដំបូយអ្វីដែលមើលទៅដូចជាមិនអាចទៅកាន់នៅថ្ងៃនេះអាចសម្រេចបាននៅថ្ងៃស្អែកសំណួរតែមួយគឺតើអ្នកនឹងនៅទីនោះនៅពេលដែលពេលវេលានោះមកដល់ទេការតស៊ូគឺជាអ្វីដែលបង្ខំអ្នកឲ្យនៅលើទីតាំងសម្រាប់ពេលវេលាដែលបរិយាកាសស្របទៅនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកវាក៏មានទិសដៅជ្រៅជាងនេះផងដែរនៅពេលនៅពីក្រោយការមិនបោះបង់ចោលនៅពេលដែលអ្នកតស៊ូឆ្លងកាត់ការលំបាកអ្នកបង្កើតអារម្មណ៍នៃគោរពខ្លួនឯងអ្នកបង្ហាញខ្លួនឯងថាអ្នកខ្លាំងជាងលេហិតរបស់អ្នកធំជាងការភ័យខ្លាចរបស់អ្នកនិងមានសមត្ថភាពជាងការសង្ស័យរបស់អ្នកជ័យជំនះខាងក្នុងនេះគឺសំខាន់ជាងជ័យជំនះខាងក្រៅទៅទៀតពីព្រោះវាផ្លាស់ប្ដូររបៀបដែលអ្នកមើលខ្លួនឯងហើយនៅពេលដែលអ្នកមើលឆេញពីការផ្លាស់ប្ដូរសកម្មភាពរបស់អ្នកផ្លាស់ប្ដូរការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកផ្លាស់ប្ដូរនិងការផ្លាស់ប្ដូរនាពេលអនាគតរបស់អ្នកចេកម៉ែតែងតែនិយាយថាទំនុកចិត្តកើតចេញពីបទពិសោធន៍អ្នកកាន់តែបន្តទៅមុខទោះបីជាមានឧបសគ្គក៏ដោយអ្នកកាន់តែមានទំនុកចិត្តទាក់ទាញឱកាសមនុស្សនិងសន្ទុះជាចុងក្រោយការមិនបោះបង់ចោលភ្ជាប់អ្នកទៅនឹងអ្វីដែលធំជាងនេះគឺគោលបំណងរបស់អ្នក
ហេតុផលដែលអ្នកចង់សម្រេចបានអ្វីមួយច្រើនតែមានឫសគល់នៅក្នុងបំណងប្រាថ្នាឬក្តីសុបិនដ៏ជ្រាលមួយការឈប់ធ្វើឲ្យអ្នកផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងពីក្តីសុបិននោះប៉ុន្តែការតស៊ូរក្សាក្តីសុបិននោះឲ្យនៅរស់ទោះបីជាវឌ្ឍនភាពយឺតក៏ដោយទោះបីជាលទ្ធផលតូចក៏ដោយការបន្តបដិញ្ញាចិត្តមានន័យថាអ្នកនៅតែកំពុងផ្លាស់ប្ដូរហើយដរាបណាអ្នកកំពុងផ្លាស់ប្ដូរមិនថាយឺតបណ្ណាទេអ្នកនៅតែមានឱកាសការបដិសេធគឺជាគ្រូដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតម្នាក់ក្នុងជីវិតហើយបទពិសោធន៍របស់ Jack Ma បង្ហាញថាវាអាចបង្កើតមនុស្សម្នាក់ឲ្យកាន់តែជឿជាងភាពជោគជ័យនៅពេលដែលមនុស្សឮអំពី Jack Ma ត្រូវបានបដិសេធពីការងារចំនួន30ផ្សេងគ្នារួមទាំងការក្លាយជាបេក្ខជនតែម្នាក់គត់ដែលត្រូវបាន KFC បដិសេធពួកគេតែងតែមើលឃើញថាវាជារឿងនៃភាពអាម៉ាស់ឬសំណាងអាក្រក់ប៉ុន្តែ Jack Ma ផ្ទាល់មើលឃើញថាវាជាប្រភពកម្លាំងដ៏អស្ចារ្យបំផុតមួយនៅក្នុងដំណើររបស់គាត់ការបដិសេធមិនមានន័យថាបំផ្លាញទំនុកចិត្តរបស់អ្នកទេប៉ុន្តែដើម្បីកែលម្អវាបង្ហាញអ្នកពីអ្វីដែលអ្នកត្រូវបានបង្កើតឡើងវាបង្ហាញពីភាពមិនប្រកបប្រជាការសង្ស័យភាពទន់ខ្សោយរបស់អ្នកហើយបង្ខំអ្នកឲ្យប្រឈមមុខនឹងពួកគេប្រសិនបើអ្នកអនុញ្ញាតវាការបដិសេធនឹងក្លាយជាអ៊ីនធឺណិតវាជំរុញអ្នកឲ្យកាន់តែរឹងមាំឆ្លាតជាងមុននិងមានការតាំងចិត្តកាន់តែខ្លាំងមនុស្សភាគច្រើនខ្លាចការបដិសេធពីព្រោះពួកគេជឿថាវាកំឡុតតម្លៃរបស់ពួកគេពួកគេគិតថានៅពេលដែលនរណាម្នាក់និយាយថាទេវាមានន័យថាពួកគេមិនល្អគ្រប់គ្រាន់ទេប៉ុន្តែ Jack Ma បានរៀនតាំងពីដំបូងក្នុងជីវិតថាការបដិសេធមិនមែនជាស្លាកទេវាគឺជាមតិប្រតិកម្មវាមិនប្រាប់អ្នកថាអ្នកជានរណាទេវាប្រាប់អ្នកពីអ្វីដែលអ្នកត្រូវកែលម្អអ្វីដែលអ្នកត្រូវយល់ឬប្រហែលជាគ្រាន់តែថាឱកាសមិនសមនឹងអ្នកនៅពេលនោះទេជំនួសឲ្យទទួលយកការបដិសេធផ្ទាល់ខ្លួនគាត់បានប្រើវាដើម្បីអភិវឌ្ឍភាពធន់រាល់ការបដិសេធដែលគាត់បានប្រឈមមុខបានបន្ថែមស្រទាប់នៃភាពរឹងមាំស្រទាប់នៃភាពច្បាស់លាស់និងស្រទាប់នៃជំនឿលើខ្លួនឯងនៅទីបញ្ចប់គាត់បានឈានដល់ចំណុចមួយដែលលែងคล้ายគាត់ទៀតហើយគាត់បានដឹងថាការឈឺចាប់នៃការបដិសេធរសាត់បាត់ទៅប៉ុន្តែមេរៀននៅតែមាននៅក្នុងជីវិតមនុស្សច្រើនតែចង់បានការលួងលោមពួកគេចង់បានការទទួលយកឬហាការផ្ទៀងផ្ទាត់ងាយស្រួលនិងវឌ្ឍនភាពរលូនប៉ុន្តែការលួងលោមកម្របង្កើតបុគ្គលរឹងមាំណាស់ម្យ៉ាងវិញទៀតការបដិសេធបង្ខំអ្នកឲ្យចេញពីតំបន់សុខស្រួលរបស់អ្នកវាបង្ខំអ្នកឲ្យវិភាគការបរាជ័យរបស់អ្នកប្រឈមមុខនឹងចំណុចខ្សោយរបស់អ្នកនិងគិតឡើងវិញអំពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ្នកដែលមិនបានបដិសេធ Jack Ma ប្រហែលជាមិនដែលបានបង្កើតការតស៊ូនិងភាពក្លាហានដែលត្រូវការដើម្បីបង្កើត Alibaba គាត់បានរៀនទទួលថាការត្រូវបានបដិសេធមិនមែនបញ្ចប់ការផ្សះផ្សាយរបស់អ្នកទេវាបន្តវាទៅទិសដៅផ្សេងទៀតពេលខ្លះការបដិសេធការពារអ្នកពីផ្លូវដែលមិនត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់អ្នកឬរៀបចំអ្នកឲ្យកសាងអ្វីដែលធំជាងអ្វីដែលអ្នកកំពុងតែស្វែងរករឿងមួយនៅក្នុងរឿងដ៏មានតម្លៃបំផុតដែលការបដិសេធបង្រៀនគឺការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍នៅពេលដែលអ្នកប្រឈមមុខនឹងការបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតអារម្មណ៍របស់អ្នកត្រូវបានសាក់លបងអ្នកអាចមានអារម្មណ៍ថាធ្លាក់ទឹកចិត្តខឹងខ្មាស់អ៊ីនឬអស់សង្ឃឹមប៉ុន្តែនៅពេលដែល Jack Ma ជួបប្រទះនឹងការបដិសេធជាប់គាត់បានរៀនពីរបៀបគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ទាំងនេះគាត់បានរកឃើញពីរបៀបរក្សាការស្ងប់ស្ងាត់របៀបថតប្រៃនិងរបៀបឆ្ពោះទៅមុខទោះបីជារឿងមានអារម្មណ៍ថាអយុត្តិធម៌ក៏ដោយការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍គឺជាជំនាញដ៏សំខាន់សម្រាប់ភាពជោគជ័យពីព្រោះជីវិតមិនតែងតែទៅតាមអ្នកទេឱកាសនៅរលែងអស់ពីត្រង់ម្រាមដៃមនុស្សនឹងធ្វើឲ្យអ្នកខកបំណងផានការនិងបរាជ័យប្រសិនបើអ្នកមិនអាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍អ្នកបានទេពេលវេលាទាំងនោះនឹងបំបែកអ្នកប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នករៀនរក្សាការរឹងមាំនៅចំពោះការបដិសេធអ្នកក្លាយជាមនុស្សម្នាក់ដែលអាចទប់ទល់នឹងសម្ពាធនៃការខុសត្រូវធំការបដិសេធក៏ដែរអ្នកទស្សនវិស័យដែរនៅពេលដែលអ្នកត្រូវបានបដិសេធអ្នកចាប់ផ្ដើមយល់ថាជីវិតមិនវិលជុំវិញផែនការឬពេលវេលារបស់អ្នកទេអ្នករៀនភាពធៀបទាអ្នករៀនការអត់ធ្មត់អ្នករៀនថាភាពជោគជ័យមិនត្រូវបានធានាដោយសារតែអ្នកចង់បានវានោះទេ Jack Ma តែងតែនិយាយថាគាត់បានរៀនច្រើនជាងពីការងារដែលគាត់មិនបានទទួលជាងពីការងារដែលគាត់បានធ្វើការបដិសេធនីមួយៗបានបង្រៀនគាត់អ្វីមួយអំពីខ្លួនគាត់អ្វីដែលគាត់ត្រូវកែលម្អជំនាញអ្វីដែលគាត់ត្រូវអភិវឌ្ឍផ្នត់គំនិតអ្វីដែលគាត់ត្រូវបង្ដុះយូរទៅការយល់ដឹងនេះបានធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែមានភាពចាស់ទុំមានយុទ្ធសាស្ត្រនិងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់បញ្ហាប្រឈមនាពេលអនាគតមេរៀនដ៏មានឥទ្ធិពលមួយទៀតដែលការបដិសេធបង្រៀនគឺឯករាជ្យភាពនៅពេលដែលមនុស្សគាំទ្រអ្នកមានអារម្មណ៍ជឿជាក់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមនុស្សបដិសេធអ្នកមិនអើពើអ្នកឬមើលស្រាលអ្នករៀនពីរបៀបឈរដោយខ្លួនឯង
អ្នករៀនពីរបៀបជឿជាក់លើខ្លួនឯងទោះបីជាអ្នកដទៃមិនជឿក៏ដោយចេកមកមិនបានកសាងទំនុកចិត្តរបស់គាត់ពីការទទួលយកនោះទេគាត់បានកសាងវាពីការយកឈ្នះលើការបដិសេធគាត់បានរៀនថាប្រសិនបើអ្នកពឹងផ្អែកខ្លាំងពេកលើការយល់ព្រមពីអ្នកដទៃអ្នកនឹងតែងតែខ្សោយប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នករៀនទុកចិត្តលើចក្ខុវិស័យផ្ទាល់ខ្លួនសភាវគតិផ្ទាល់ខ្លួននិងសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកគ្មានការបដិសេធណាមួយអាចរង្គោះរង្គើអ្នកបានឡើយកម្លាំងខាងក្នុងនេះក្លាយជាយុទ្ធារបស់អ្នកការបដិសេធក៏ត្រង់បរិយាដ្ឋានរបស់អ្នកផងដែរនៅពេលដែលអ្នកជួបប្រទះនឹងឧបសគ្គអ្នកចាប់ផ្ដើមឃើញថាអ្នកណាពិតជាគាំទ្រអ្នកនិងអ្នកណាបាត់ខ្លួនលោកជិកម៉ៅបានប្រឈមមុខនឹងការសង្ស័យជាច្រើនឆ្នាំពីមនុស្សនៅជុំវិញគាត់ប៉ុន្តែអ្នកដែលនៅខាងគាត់នៅទីបញ្ចប់បានក្លាយជាសសរស្តម្ភនៃក្រុមដំបូងរបស់អាលីបាបាភាពច្បាស់លាស់នេះគឺមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានពីព្រោះមនុស្សដែលអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនបង្កើតអនាគតរបស់អ្នកការបដិសេធមិនត្រឹមតែលុបបំបាត់ឱកាសខុសប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាថែមទាំងលុបបំបាត់មនុស្សខុសផងដែរវាជួយអ្នកកំណត់អត្តសញ្ញាណថាអ្នកណាជឿជាក់លើអ្នកពិតប្រាកដនិងអ្នកណានៅតែនៅពេលដែលអ្វីៗងាយស្រួលទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយទស្សនវិជ្ជាសំខាន់បំផុតនៃការបដិសេធគឺជាអ្វីដែលវាបង្កើតក្នុងអ្នកប្រាជ្ញានៅពេលដែលអ្នកជួបប្រទះនឹងការបដិសេធច្រើនដងអ្នកចាប់ផ្ដើមកត់សម្គាល់គំរូអ្នកយល់ពីអាកប្បកិរិយារបស់មនុស្សសក្តានុពលអាជីវកម្មពេលវេលានិងចំណុចខ្លាំងរបស់អ្នកកាន់តែច្បាស់អ្នកជួបចិនទុកពាក្យថាទេជាលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនអ្នកចាប់ផ្ដើមមើលឃើញវាជាផ្នែកមួយនៃដំណើរធំជាងនេះជាមូលហេតុដែលលោកជែកម៉ៅក្លាយជាមនុស្សរឹងមាំគាត់យល់ថាការបដិសេធគឺគ្រាន់តែជាមធ្យោបាយនៃជីវិតដើម្បីនាំអ្នកឆ្ពោះទៅរកអ្វីដែលប្រសើរជាងនៅក្នុងករណីជាច្រើនការបដិសេធគឺគ្រាន់តែជាសញ្ញាមួយដែលបង្ហាញថាអ្នកកំពុងមានគោលដៅឆ្ពោះជាងអ្នកដទៃនៅពេលដែលគោលដៅរបស់អ្នកធំផ្លូវរបស់អ្នកនឹងពោពេញដោយការបដិសេធច្រើនជាងការទទួលប៉ុន្តែនោះមិនមែនជាសញ្ញានៃការបរាជ័យនោះទេវាគឺជាសញ្ញាមួយដែលបង្ហាញថាអ្នកកំពុងរីកចម្រើនការបដិសេធគឺជាអ្នករកទ្វារនៃភាពជោគជ័យវាឈរនៅមាត់ទ្វារនិងសួរថាតើអ្នកពិតជាចង់បានរបស់នេះមែនទេតើអ្នកខ្លាំងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដោះស្រាយអ្វីដែលនៅខាងក្នុងហើយមធ្យោបាយទាំងមូលដែលអាចឆ្លងកាត់បានគឺការបដិសេធមិនព្រមចុះចាញ់រឿងរ៉ាវរបស់ Jack Ma បានបង្ហាញថាការបដិសេធមិនមែនជាសត្រូវទេសត្រូវពិតប្រាកដគឺការអនុញ្ញាតឲ្យការបដិសេធបញ្ឈប់អ្នកប្រសិនបើអ្នកទទួលការបដិសេធជាទម្រង់នៃការហ្វឹកហាត់អ្នកនឹងកាន់តែមានអានុភាពអ្នកអភិវឌ្ឍភាពធ្លីធន់ភាពច្បាស់លាស់និងភាពខ្លាក្លាអ្នកចាប់ផ្ដើមយល់ថាការបដិសេធនីមួយៗគ្រាន់តែបង្កើតអ្នកសម្រាប់អ្វីដែលធំជាងអ្វីដែលអ្នកស្រមៃភាពជោគជ័យជារបស់អ្នកអត់ធ្មត់មិនមែនការតមនោះទេហើយគំនិតនេះស្ថិតនៅចំណុចកណ្ដាលនៃទស្សនវិជ្ជារបស់ Jack Ma នៅក្នុងពិភពលោកដែលមនុស្សចង់បានលទ្ធផលភ្លាមៗរង្វាន់រហ័សនិងការទទួលស្គាល់ភ្លាមៗការអត់ធ្មត់ក្លាយជាជំនាញដ៏កម្រមួយយ៉ាងណាក៏ដោយវាគឺជាជំនាញដែលបំបែកអ្នកដែលទទួលបានជោគជ័យពីអ្នកដែលអស់កម្លាំងពីកណ្ដាលផ្លូវជាកម៉ាជិបចត់វិធីភាពជោគជ័យទៅនឹងការលូតលាស់របស់ធម្មជាតិគ្រប់ភេទមិនខ្លាចជាដើមឈើមួយយប់ឡើយវាត្រូវការពេលវេលារដូវព្យុះពន្លឺថ្ងៃនិងការថែទាំចិនតបប្រសិនបើអ្នកប្រញាប់ប្រមាញ់ដំណើរការឬព្យាយាមបង្ខំដើមឈើឲ្យលូតលាស់លឿនជាងមុនអ្នកបំផ្លាញវាការលូតលាស់របស់មនុស្សវានៅតាមរបៀបដូចគ្នាអ្នកមិនអាចប្រញាប់ប្រមាញ់ទៅរកភាពចាស់ទុំប្រាជ្ញាបទពិសោធន៍ឬឱកាសបានឡើយវាប្រកបឡើងនៅពេលដែលពេលវេលាត្រឹមត្រូវមិនមែននៅពេលដែលអ្នកទាមទារវាទេបញ្ហាធំបំផុតដែលមនុស្សជាច្រើនប្រឈមគឺភាពអន់ថោទានពួកគេចាប់ផ្ដើមអ្វីមួយដែលភាពរំភើបប៉ុន្តែនៅពេលដែលលទ្ធផលមិនលេចឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅពេលដែលអាជីវកម្មរបស់ពួកគេរីកចម្រើនយឺតនៅពេលដែលវឌ្ឍនភាពមើលមិនឃើញនៅពេលដែលការទទួលស្គាល់មិនមកដល់ពួកគេសន្មតថាមានអ្វីមួយខុសពួកគេឈប់លឿនពេកឬលោតទៅរកគំនិតផ្សេងទៀតប៉ុន្តែជីវិតរបស់ Jack Ma បង្ហាញថាភាពជោគជ័យត្រូវការពេលវេលា Alibaba មិនបានក្លាយជាក្រុមហ៊ុនសកលក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនោះទេវាត្រូវការការខាតបង់ជាច្រើនឆ្នាំជំហានតូចៗជាច្រើនឆ្នាំការរៀនពីកំហុសជាច្រើនឆ្នាំនិងការរងចាំជាច្រើនឆ្នាំសម្រាប់ទីផ្សារដើម្បីតាមទាន់មានពេលខ្លះដែលសូម្បីតែក្រុមរបស់គាត់ក៏សង្ស័យពីអនាគតដែរប៉ុន្តែពួកគេនៅតែអត់ធ្មត់ព្រោះ Jack Ma យល់ថាភាពជោគជ័យដែលមានអត្ថន័យតែងតែយឺតនៅដើមដំបូងការអត់ធ្មត់មិនមែននិយាយអំពីការមិនធ្វើអ្វីទាំងអស់វានិយាយអំពីការធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវជាប់លាប់និងជឿជាក់ថាពេលវេលានឹងនាំមកនូវលទ្ធផលយុវជនជាច្រើនច្រឡំល្បឿនជាមួយនឹងវឌ្ឍនភាព
ពួកគេគិតថាការធ្វើកាយលឿនមានន័យថាពួកគេកំពុងឆ្ពោះទៅមុខប៉ុន្តែល្បឿនដោយគ្មានទិសដៅគឺជាភាពវឹកវរល្បឿនដោយគ្មានការយល់ដឹងគឺជាការខ្ជះខ្ជាយការអត់ធ្មត់ផ្ដោតឲ្យអ្នកភាពច្បាស់លាស់វាអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកផ្ដោតលើការកែលម្អជំនាញរបស់អ្នកពង្រឹងគ្រឹះរបស់អ្នកនិងរៀបចំខ្លួនអ្នកសម្រាប់ឱកាសធំៗចាក់មកតែងតានិយាយថាពី3ឆ្នាំដំបូងនៃដំណើរណាមួយគួរតាចំណាយពេលរៀនសូត្រមិនមែនរកប្រាក់ចំណូលនោះទេការអត់ធ្មត់ផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅកន្លែងសម្រាប់រីកចម្រើនដោយគ្មានសម្ពាធធ្វើខុសដោយគ្មានការភ័យខ្លាចនិងយល់ពីខ្លួនឯងនិងគោលដៅរបស់អ្នកឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅផ្នែកសំខាន់មួយទៀតនៃការអត់ធ្មត់គឺសមត្ថភាពក្នុងការស៊ូទ្រាំនឹងរដូវកាលនៃភាពស្ងៀមស្ងាត់ភាពជោគជ័យមិនប្រកាសខ្លួនឯងជារៀងរាល់ថ្ងៃទេមានរយៈពេលយូរដែលគ្មានអ្វីធំដុំកើតឡើងនៅពេលដែលវឌ្ឍនភាពស្ទើរតែមើលមិនឃើញនៅពេលដែលលទ្ធផលហាក់ដូចជាជាប់គាំងភាពស្ងៀមស្ងាត់នេះគឺជាកន្លែងដែលមនុស្សភាគច្រើនបរាជ័យពួកគេគិតថាភាពស្ងៀមស្ងាត់មានន័យថាបរាជ័យប៉ុន្តែចាក់បាក់យល់ថាភាពស្ងៀមស្ងាត់គឺជាដំណាក់កាលដែលការផ្លាស់ប្ដូរកើតឡើងនៅខាងក្នុងអ្នកប្រហែលជាមិនទាន់ឃើញវឌ្ឍនភាពរបស់អ្នកនៅឡើយទេប៉ុន្តែផ្នែកគំនិតរបស់អ្នកកំពុងរីកចម្រើនកាន់តែខ្លាំងជំនាញរបស់អ្នកកំពុងប្រសើរឡើងហើយភាពធន់របស់អ្នកកំពុងកាន់តែស៊ីជម្រៅការអត់ធ្មត់អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបន្តក្នុងអំឡុងពេលស្ងប់ស្ងាត់ទាំងនេះជាជាងការឈប់ដោយសារការខកចិត្តការអត់ធ្មត់ក៏បង្រៀនពីភាពរៀបតោផងដែរនៅពេលអ្នករងចាំភាពជោគជ័យអ្នករៀនគោរពពេលវេលាអ្នករៀនថាអ្នកមិនអាចគ្រប់គ្រងអ្វីគ្រប់យ៉ាងបានពេញលេញនោះទេអ្នកមិនអាចបង្ខំឱកាសឲ្យមកដល់មុនបានទេដូចជាអ្នកមិនអាចបង្ខំព្រឹកអាទិត្យឲ្យរះលឿនជាងមុនដែរនោះក្នុងការរងចាំនេះដែរអ្នកកាន់តែរៀបតោបអ្នកចាប់ផ្ដើមពេញចិត្តនឹងដំណើរការជាជាងការគិតគូរពីលទ្ធផលអ្នកឲ្យតម្លៃកំណើនជាជាងល្បឿនគុណភាពជាជាងផ្លូវកាត់មនុស្សភាគច្រើនបរាជ័យព្រោះពួកគេដេញតាមផ្លូវកាត់ពួកគេចង់បានរង្វាន់ដោយគ្មានដំណើរប៉ុន្តែផ្លូវកាត់ជារឿយនាំលើកទៅការដួលរលំពីព្រោះគ្រឹះខ្សោយពេកការអត់ធ្មត់ធានាថាគ្រឹះរបស់អ្នកជំនាញរបស់អ្នកផ្នែកគំនិតរបស់អ្នកនិងទម្លាប់របស់អ្នករឹងមាំគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដោះស្រាយភាពជោគជ័យដែលអ្នកកំពុងកសាងចឹងមកក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ផងដែរថាពេលវេលាគឺជាកត្តាសំខាន់ក្នុងភាពជោគជ័យពេលខ្លះអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងបានត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែពេលវេលាមិនទាន់ស្របគ្នានៅឡើយទេទីផ្សារប្រហែលជាមិនទាន់រួចរាល់នៅឡើយទេមនុស្សដែលអ្នកត្រូវការប្រហែលជាមិនទាន់បានចូលមកកាន់ជីវិតរបស់អ្នកនៅឡើយទេឱកាសអាចនៅតែកំពុងអភិវឌ្ឍមនុស្សដែលអន្តេសាសន្មតថាការពន្យាមានន័យថាមិនទេមនុស្សដែលអត់ធ្មត់យល់ថាការពន្យាមានន័យថាមិនទាន់ភាពខុសគ្នានៃការបកស្រាយនេះគឺជាអ្វីដែលបង្កើតលទ្ធផលខុសគ្នាប្រសិនបើអ្នកបកបង់ចោលក្នុងដំណាក់កាលមិនទាន់ទេអ្នកនឹងមិនដែលជួបប្រទះនឹងភាគថាបាត់ចាក់ដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតអ្នកនោះទេការអត់ធ្មត់ពង្រឹងភាពធន់នៅពេលអ្នករៀនរងចាំអ្នករៀនពីរបៀបរស់នៅរងចាំឧបសគ្គបរាជ័យនិងការខកចិត្តដោយគ្មានបោះបង់ស្មារតីអ្នកយល់ថាឧបសគ្គគឺជាអាសន្នកាលវឌ្ឍនភាពយឺតយ៉ាវតែនៅតែជាវឌ្ឍនភាពហើយជំហាននីមួយៗសូម្បីតែជំហានតូចៗក៏នាំអ្នកទៅមុខមនុស្សដែលខ្វះការអត់ធ្មត់ដួលរលំនៅសញ្ញាដំបូងនៃលំបាកពួកគេចង់ឲ្យអ្វីៗងាយស្រួលប៉ុន្តែពិភពលោកមិនផ្ដល់រង្វាន់ដល់មនុស្សដែលខ្សោយក្រោមសម្ពាធនោះទេវាផ្ដល់រង្វាន់ដល់អ្នកដែលតស៊ូឆ្លងកាត់ការលំបាកអ្នកដែលអាចស៊ូទ្រាំនឹងព្យុះដោយមិនរត់គេចខ្លួនការអត់ធ្មត់ផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅកម្លាំងខាងក្នុងនោះរឿងមួយទៀតដែលការអត់ធ្មត់អភិវឌ្ឍគឺភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាភាពជោគជ័យមិនត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅលើសកម្មភាពធំមួយនោះទេវាត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅលើសកម្មភាពតូចៗរាប់ពាន់ដែលធ្វើម្ដងទៀតតាមពេលវេលាភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាគឺមិនអាចទៅរួចទេបើគ្មានការអត់ធ្មត់អ្នកមិនអាចរក្សាភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាបានទេប្រសិនបើអ្នករំពឹងថានឹងទទួលបានលទ្ធផលភ្លាមៗអ្នកនឹងបាក់ទឹកចិត្តហើយបោះបង់ចោលប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកអត់ធ្មត់អ្នកយល់ថាអំណាចពិតនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងគឺ exponential ការកែលម្អបន្តិចបន្តួចជារៀងរាល់ថ្ងៃមិនមើលតែច្រើនទេនៅពេលដំបូងប៉ុន្តែយូរៗទៅវាក្លាយជាមិនអាចបញ្ឈប់បានជែកម៉ាតែងតែរំលឹកមនុស្សថារឿងធំៗចាប់ផ្ដើមតូចបញ្ហាគឺមនុស្សមើលឃើញតូចហើយសមុទ្រថាវាមិនមានតម្លៃទេប៉ុន្តែពួកគេភ្លេចថាចក្រភពនីមួយៗបានចាប់ផ្ដើមជាគំនិតជើងអាចគ្រប់រូបបានចាប់ផ្ដើមជាអ្នកចាប់ផ្ដើមហើយរឿងជោគជ័យនីមួយៗបានចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងជំហានតូចៗដែលធ្វើឡើងដោយអត់ធ្មត់ការអត់ធ្មត់
ក៏ជួយអ្នកកសាងទំនាក់ទំនងផងដែរមិនថានៅក្នុងអាជីវកម្មឬក្នុងជីវិតទេទំនាក់ទំនងដែលមានអត្ថន័យត្រូវការពេលវេលាដើម្បីអភិវឌ្ឍការជឿទុកចិត្តត្រូវការពេលវេលាភាពស្មោះត្រង់ត្រូវការពេលវេលាការយល់ដឹងត្រូវការពេលវេលាក្រុមដំបងរបស់ Jack Ma បាននៅជាមួយគាត់មិនមែនដោយសារតែពួកគេបានឃើញភាពជោគជ័យភ្លាមៗនោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែពួកគេចែករំលែកដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយជាមួយគ្នាពួកគេបានកសាងទំនុកចិត្តតាមរយៈការធ្វើការជាមួយគ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាប្រឈមជាមួយគ្នានិងជឿលើអ្វីមួយមុនពេលវាអាចមើលឃើញទំនុកចិត្តយ៉ាងជ្រាលជ្រៅប្រភេទនេះមិនអាចកសាងបានយ៉ាងឆាប់រហ័សនោះទេវាតម្រូវឲ្យមានការអត់ធ្មត់ការបដិញ្ញាចិត្តនិងបទពិសោធន៍រួមគ្នាជាចុងក្រោយការអត់ធ្មត់បង្កើតប្រាជ្ញានៅពេលអ្នកផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យខ្លួនឯងអ្នករៀនធ្វើការសម្រេចចិត្តកាន់តែប្រសើរអ្នករៀនគិតរយៈពេលយូរវែងជំនួសដោយការប្រតិកម្មអារម្មណ៍អ្នករៀនវាដំណេកស្ថានភាពដោយស្ងប់ស្ងាត់ជំនួសដោយការប្រញាប់ប្រញាល់ប្រាជ្ញារីកចម្រើនក្នុងភាពស្ងៀមស្ងាត់ការឆ្លុះបញ្ចាំងនិងបទពិសោធន៍ទាំងអស់នេះតម្រូវឲ្យមានការអត់ធ្មត់ប្រាជ្ញារបស់ Jack Ma មិនបានមកពីការឈ្នះលឿលូទេវាបានមកពីការសង្កេតការបរាជ័យការស្ដាប់និងរងចាំពេលវេលាត្រឹមត្រូវដើម្បីធ្វើសកម្មភាពអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំភាពជោគជ័យគឺជារបស់អ្នកជំងឺពីព្រោះថាពួកគេយល់ថាដំណើរនេះមិនមែនជាការប្រណាំងប្រជែងទេវាគឺជាដំណើរការនៃការក្លាយជាការរីកលូតលាស់ការកែលម្អនិងការរៀបចំពួកគេដឹងថាពេលវេលាមិនមែនជាសត្រូវទេការអន្ទះសារគឺជាសត្រូវហើយពួកគេជឿជាក់ថានៅពេលដែលពេលវេលាត្រឹមត្រូវអ្វីៗដែលពួកគេបានខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើនោះនឹងសមហេតុផលការខិតខំប្រឹងប្រែងប្រចាំថ្ងៃតូចៗបង្កើតលទ្ធផលនៅពេលអនាគតដ៏ធំហើយគំនិតនេះស្ថិតនៅក្នុងបេះដូងរបស់ទស្សនវិជ្ជារបស់ Jack Ma មនុស្សជាច្រើនសម្លឹងមើលភាពជោគជ័យនិងស្រមៃថាវាមកពីទង្វើដ៏អស្ចារ្យមួយគំនិតភ្លាមឬឱកាសដ៏ធំមួយពួកគេថេញថាប្រសិនបើពួកគេមិនអាចសម្រេចបានលទ្ធផលភ្លាមទេការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេនឹងត្រូវខ្ជះខ្ជាយប៉ុន្តែ Jack Ma បង្រៀនថាភាពជោគជ័យមិនមែនបានសាងសង់ក្នុងរយៈពេលមួយទេវាបានសាងសង់នៅក្នុងភាពស្ងប់ស្ងាត់ការងារដែលធ្វើជាប់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃសកម្មភាពតូចៗនីមួយការសម្រេចចិត្តតូចៗនីមួយការកែលម្អតូចនីមួយកើនឡើងតាមពេលវេលាដែលចុងក្រោយបង្កើតលទ្ធផលធំជាងអ្នកណាក៏អាចទស្សទាយបានដែរមនុស្សដែលបានជោគជ័យមិនមែនជាអ្នកឆ្លាតបំផុតមានសំណាងបំផុតឬលឿនបំផុតនោះទេពួកគេគឺជាអ្នកដែលបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងជាប់គ្នានិងមានគោលបំណងជារៀងរាល់ថ្ងៃគោលការណ៍នៃកិច្ចការខិតខំប្រឹងប្រែងប្រចាំថ្ងៃតូចចាប់ផ្ដើមពីភ្នាត់ម្ដាយមនុស្សភាគច្រើនចង់បានការពេញចិត្តភ្លាមពួកគេចង់ឃើញវឌ្ឍនការភ្លាមពីព្រោះថាវាបញ្ជាក់ការងាររបស់ពួកគេប៉ុន្តែជីវិតកំរនឹងរង្វាន់ដោយការអន្ទះសារណាលទ្ធផលនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងច្រើនតែយឺតយ៉ាវជាងការងារខ្លួនឯងនៅពេលដែល Jack Ma ចាប់ផ្ដើមក្រុមហ៊ុនចំណាយពេលជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីរីកលូតលាស់យឺតយ៉ាវមានមនុស្សតិចតួចណាស់ដែលជឿលើវិស័យភាពអ្នកវិនិយោគឋានសម្លឹងមនុស្សនៅពេលដែល Jack Ma ចាប់ផ្ដើមក្រុមហ៊ុនចំណាយពេលជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីរីកលូតលាស់យឺតយ៉ាវមានមនុស្សតិចតួចណាស់ដែលជឿលើវិស័យភាពអ្នកវិនិយោគឋានសោយផ្សាយមិនអើភើនឹងពួកគេហើយក្រុមច្រើនតែពិបាកមើលឃើញលទ្ធផលភ្លាមប៉ុន្តែពួកគេបន្តធ្វើការជាប់គ្នានៅក្នុងការកែលម្អជំនាញរបស់ពួកគេកែលម្អយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពួកគេនិងកសាងទំនាក់ទំនងជំហានតូចប្រចាំថ្ងៃនោះអ៊ីមែលដែលបានផ្ញើកិច្ចប្រជុំដែលចូលរួមសរសេរកូដមេរៀនដែលបានរៀនបានផ្ដុំបន្ទង់ទៅជាអ្វីដ៏ធំសម្បើមភាពជោគជ័យដែលអាចមើលឃើញបានកាត់ឡើងនៅពេលក្រោយប៉ុន្តែវាទាំងស្រុងជាលទ្ធផលនៃសកម្មភាពជាប់លាប់ដែលមិនត្រូវបានគេកត់សម្គាល់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំការខិតខំប្រឹងប្រែងប្រចាំថ្ងៃតូចក៏បង្កើតវិន័យផងដែរ
នៅពេលអ្នកបដិញ្ញាចិត្តធ្វើអ្វីមួយជារៀងរាល់ថ្ងៃសូម្បីតែពេលដែលអ្នកមិនមានអារម្មណ៍ចង់ធ្វើវាក៏ដោយអ្នកវឹកហាត់ចិត្តនឹងរាងកាយរបស់អ្នកឲ្យផ្ដល់អាទិភាពដល់គោលដៅរយៈពេលវែងជាជាងការលួងលោមរយៈពេលខ្លីវិន័យនេះคล้ายជាទម្លាប់មានឥទ្ធិពលព្រោះវាដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិពួកវាបង្កើតលទ្ធផលដែលមិនចាំបាច់ខិតខំប្រឹងប្រែងដែលមនុស្សការជាប់លាប់Jack Ma សង្កត់ធ្ងន់ថាទម្លាប់មិនមែនការលើកទឹកចិត្តទេកំណត់លទ្ធផលរយៈពេលវែងការលើកទឹកចិត្តប្រែប្រួលវាកើនឡើងនៅពេលដែលអ្នកមានអារម្មណ៍បំផុសគំនិតនិងធ្លាក់ចូលនៅពេលដែលអ្នកមានអារម្មណ៍អស់កម្លាំងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយទម្លាប់នៅតែបន្តការខិតខំប្រឹងប្រែងប្រចាំថ្ងៃតូចៗคล้ายជាទម្លាប់ហើយទម្លាប់คล้ายជាផ្លុកសាងសង់នៃភាពជោគជ័យទស្សនវិជ្ជាសំខាន់មួយទៀតនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រចាំថ្ងៃតូចៗគឺការរៀនពីវឌ្ឍនភាពបន្តិចម្ដងជារៀងរាល់ថ្ងៃផ្ដល់ឱកាសដើម្បីពិសោធន៍ធ្វើកំហុសតូចៗកែសម្រួលយុទ្ធសាស្ត្រនិងរៀនអ្វីដែលដំណើរការនិងអ្វីដែលមិនដំណើរការដំណើររបស់ Jack Ma គឺពោរពេញទៅដោយការសាក់លបងនិងកំហុសការប៉ុនប៉ុណ្ណងអាជីវកម្មដំបូងជាច្រើនរបស់គាត់បានបរាជ័យប៉ុន្តែការបរាជ័យនីមួយៗបានបង្រៀនគាត់នៅមេរៀនដែលគាត់បានអនុវត្តនៅថ្ងៃបន្ទាប់យូរទៅមេរៀនទាំងនេះបានប្រមូលផ្ដុំដែលផ្ដោតលើការរៀនបន្តិចម្ដងជារៀងរាល់ថ្ងៃជំនួសឲ្យការមានគោលដៅស្វែងរកភាពល្អឥតខ្វះក្នុងមួយជំហានលោកបានបង្កើតចំណេះដឹងជំនាញនិងបទពិសោធន៍ដែលគ្មានផ្លូវកាត់ណាអាចផ្ដល់ឲ្យបានឡើយការកែលម្អតិចតួចជាប់លាប់សមគញទៅជាជំនាញនិងជំនាញនៅទីបញ្ចប់នាំទៅរកភាពស្ទាត់ជំនាញភាពស៊ីសម្បត្តិគ្នាក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រចាំថ្ងៃតូចៗក៏បង្កើតសន្ទុះផងដែរនៅពេលអ្នកធ្វើអ្វីមួយជារៀងរាល់ថ្ងៃសូម្បីតែតិចតួចបំផុតក៏ដោយអ្នកបង្កើតចង្វាក់ដែលបន្តឆ្ពោះទៅមុខវាកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការបន្តជាជាងឈប់ការឈប់បំបែកចង្វាក់និងត្រូវការថាមពលបន្ថែមដើម្បីចាប់ផ្ដើមឡើងវិញក្រុមដំបងរបស់ Jack Ma បានបន្តបង្ហាញខ្លួនធ្វើការជារៀងរាល់ថ្ងៃទោះបីជាមានការបាក់ទឹកចិត្តក៏ដោយសន្ទុះនោះបានក្លាយជាកម្លាំងដ៏ខ្លាំងក្លាថ្ងៃមួយឱកាសបានចាប់ផ្ដើមលេចឡើងដែលមិនអាចចាប់យកបានបើមិនមានការខិតខំប្រឹងប្រែងប្រចាំថ្ងៃដែលបានរៀបចំពួកគេសន្ទុះដែលបានបង្កើតនោះនាំអ្នកទៅមុខសូម្បីតែឆ្លងកាត់បញ្ហាប្រឈមការថយក្រោយនិងវឌ្ឍនភាពយឺតក៏ដោយការខិតខំប្រឹងប្រែងប្រចាំថ្ងៃតូចៗក៏បង្រៀនពីការអត់ធ្មត់និងភាពធន់ទាន់ផងដែរនៅពេលលទ្ធផលមិនភ្លាមអ្នករៀនទុកចិត្តលើដំណើរនេះអ្នកយល់ថាការរីកចម្រើនត្រូវការពេលវេលានិងការងារដែលអ្នកកំពុងធ្វើឥឡូវនេះគឺជាការវិនិយោគទៅអនាគត Jack Ma តែពិពណ៌នាដូចថ្ងៃដំបូងរបស់ Alibaba ថាជារយៈពេលមួយដែលវាមានអារម្មណ៍ថាមិនមានអ្វីកើតឡើងពីខាងក្រៅឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយខាងក្នុងក្រុមហ៊ុនកំពុងរៀនសូត្រកសាងប្រព័ន្ធនិងបង្កើនគំនុំចំណងទំនេរដែលក្រោយមកនឹងក្លាយជារឿងសំខាន់ចំពោះភាពជោគជ័យរបស់វាការអត់ធ្មត់អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកមើលឃើញភ្លុចពីអ្វីដែលជាអាការលងលោមរយៈពេលខ្លីនិងផ្ដោតទៅលើប្រយោជន៍រយៈពេលវែងភាពធន់ទាន់កើតពីការបន្តការសកម្មទោះបីជាលទ្ធផលមិនអាចមើលឃើញក៏ដោយពីការធ្វើឲ្យទាក់ខ្លួនឯងថាអ្នកមានជំនឿក្នុងគោលដៅរបស់អ្នកសម្បីតែពិភពលោកសង្ស័យក៏ដោយការខិតខំប្រឹងប្រែងប្រចាំថ្ងៃតូចៗក៏បូកផ្សំគ្នាផងដែរតាមគណិតវិទ្យាដោយដែលគេបំព្រានប្រាក់របស់អ្នកនៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុជាវជាងការកែលម្អតិចតួចក៏ឡើងស្ថិរយ៉ាងបន្ថែមទៀតបើអ្នកបង្កើនជំនាញរបស់អ្នកត្រឹមតែ 1% ជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំអ្នកនឹងមានសមត្ថភាពខ្លាំងជាងដែលអ្នកនៅពេលដំបូងមនុស្សភាគច្រើនមិនមើលឃើញអំណាចនៃការបូកផ្សំឡើយព្រោះវាមិនអាចផ្ដោតនៅសេចក្តីបិទពេញនៃពិតធីងាឡើយប៉ុន្តែអ្នកដែលទូស្គាល់វានឹងបដិញ្ញាចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងជាប់លាប់ទំនាក់យកកម្លាំងដ៏មហិមាមួយក្នុងជីវិតទ្រឹស្ដីរបស់ Jack Ma បង្ហាញថាសកម្មភាពតូចៗម្ដងនៅទីបញ្ចប់នាំទៅរកលទ្ធផលអស្ចារ្យលើពីនេះការខិតខំប្រឹងប្រែងប្រចាំថ្ងៃតូចៗបញ្ចូលជំនឿចិត្តនិងសន្ទុះផងដែររៀងរាល់ថ្ងៃដែលអ្នកបង្ហាញខ្លួននឹងធ្វើការអ្នកពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់អ្នកក្នុងការធ្វើសកម្មអ្នកបង្ហាញខ្លួនឯងថាអ្នកឲ្យទុកចិត្តបានមានសមត្ថភាពនិងបដិញ្ញាទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងនោះคล้ายជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលគាំទ្រដល់សកម្មភាពធំការប្រថុយប្រថាននិងការច្នៃប្រឌិតថ្មីនៅពេលដែលJack Maប្រឈមមុខនឹងគ្រានៃការសង្ស័យឬការសង្ស័យពីខាងក្រៅគាត់បានពឹងផ្អែកលើទំនុកចិត្តដែលបានបង្កើតឡើងពីការខិតខំប្រឹងប្រែងជាប់លាប់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីជំរុញទៅមុខការងារប្រចាំថ្ងៃបានបង្កើតទំនុកចិត្តខាងក្នុងលើសមត្ថភាពរបស់គាត់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ធ្វើការសម្រេចចិត្តយ៉ាងក្លាហាននៅពេលដែលមានឱកាសកើតឡើងចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រចាំថ្ងៃតូចៗបង្កើតឥទ្ធិពលបូកបញ្ចូលគ្នានៅក្នុងទំនាក់ទំនងឱកាស
និងកិត្តិយសតាមរយៈការផ្ដល់តម្លៃជាប់លាប់ការជួយអ្នកដទៃនិងការកសាងទំនុកចិត្តតាមពេលវេលាអ្នកក្លាយជាមនុស្សដែលមនុស្សចង់ធ្វើការជាមួយវិនិយោគនិងធ្វើតាមកិត្តិយសមិនត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងមួយយប់នោះទេវាត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមរយៈសកម្មភាពជាប់លាប់និងគួរឲ្យទុកចិត្តតាមពេលវេលាបណ្ដាញនិងឥទ្ធិពលរបស់ចាក់ម៉ាគឺជាលទ្ធផលនៃការបង្ហាញខ្លួនជាប់លាប់ការបង្ពេញតាមការសន្យានិងការរៀនពីបទពិសោធន៍ជារៀងរាល់ថ្ងៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទុយទាំងនេះបានបង្កើតភាពជឿជាក់ដែលបើកទ្វារដែលនឹងនៅតែបិទសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើសកម្មភាពមិនស៊ីសង្វាក់គ្នាជាចុងក្រោយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រចាំថ្ងៃទុយបង្រៀនភាពរៀបទៀបដោយផ្ដោតលើការកែលម្អបន្តិចម្ដងបន្តិចជាជាងការទទួលស្គាល់ភ្លាមអ្នករៀនឲ្យតម្លៃដំណើរលើលទ្ធផលអ្នកយល់ថាសមិទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យនីមួយៗគឺជាលទ្ធផលនៃជំហានដែលមើលមិនឃើញរាប់មិនអស់ការធ្វើម្ដងទៀតរាប់មិនអស់និងការបរាជ័យរាប់មិនអស់ត្រូវបានកែតម្រូវទស្សនៈនេះអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកនៅតែរឹងមាំទោះបីជាភាពជោគជ័យមកដល់នៅទីបំផុតក៏ដោយវាក៏ធ្វើឲ្យអ្នកមានការលើកទឹកចិត្តដើម្បីបន្តទៅមុខទៀតពីព្រោះអ្នកដឹងថាការខិតខំប្រឹងប្រែងជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺមានសារៈសំខាន់មិនថាវាទៅប៉ុណ្ណានោះទេហើយការប្រមូលផ្ដុំនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះគឺជាអ្វីដែលបង្កើតភាពជោគជ័យដែលមានអត្ថន័យយូរអង្វែងការអោបក្រសោបការលំបាកបង្កើតប្រាជ្ញានិងភាពក្លាហានហើយនេះគឺជាមេរៀនសំខាន់បំផុតមួយពីជីវិតរបស់ចាក់ម៉ាមនុស្សជាច្រើនមើលឃើញថាការលំបាកជាឧបសគ្គចំពោះភាពជោគជ័យអ្វីមួយដែលត្រូវជៀសវាងឬត្អូញត្អែប៉ុន្តែតាមពិតទៅការលំបាកគឺជាវត្ថុដើមដែលបង្កើតបុគ្គលរឹងមាំមានសមត្ថភាពនិងធន់ចាក់ម៉ាតែងតែប្រឈមមុខនឹងស្ថានភាពដែលហាក់ដូចជាមិនអាចទៅរួចចាប់ពីការតស៊ូផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរហូតដល់ការបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតរហូតដល់ការសង្ស័យពីមនុស្សគ្រប់គ្នានៅជុំវិញគាត់ប៉ុន្តែជំនួសឲ្យចាញ់ដោយបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះគាត់បានប្រើប្រាស់វាជាឱកាសដើម្បីរៀនរីកចម្រើននិងពង្រឹងចរិតលក្ខណៈរបស់គាត់ការលំបាកបង្ខំអ្នកឲ្យប្រឈមមុខនឹងការពិតធ្វើការសម្រេចចិត្តដ៏លំបាកនិងបណ្ដុះគុណសម្បត្តិដែលភាពជោគជ័យតែម្នាក់ឯងមិនអាចបង្រៀនបាននោះការលំបាកបង្កើតប្រាជ្ញាពីព្រោះវាបង្ហាញអំពីស្ថានភាពដែលតម្រូវឲ្យមានការគិតរិះគន់ការអត់បន្តនិងការឆ្លុះបញ្ចាំងនៅពេលដែលគ្រប់យ៉ាងងាយស្រួលអ្នកកម្រនឹងរៀនអ្វីដែលមានអត្ថន័យណាស់ភាពជោគជ័យដោយមិនមានការតស៊ូអាចជារឿងស្រភើយស្រពាំងវាមិនសាកល្បងទៅលើវិធីការវិភាគរបស់អ្នកឬភាពធន់របស់អ្នកប៉ុន្តែនៅពេលដែលជីវិតវិបាកជំរើសនីមួយៗគឺសំខាន់អ្នកត្រូវបានបង្ខំឲ្យវិភាគតម្លៃយ៉ាងប្រយ័ត្នប្រយែងពិចារណាពីផលវិបាកនិងបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីរត់នៅវត្តនៅក្នុងការធ្វើទូនាទីរបស់អ្នកឆ្នាំដំអងរបស់ចាក់ម៉ាពេញទៅដោយភាពមិនប្រកបប្រជានៅពេលបង្កើត Alibaba គាត់ខ្វះលុយបទពិសោធន៍និងការគាំទ្ររាល់ការសម្រេចចិត្តមានហានិភ័យច្រើនគាត់បានរៀនសង្កេតវិភាគនិងឆ្លើយតបយ៉ាងឆ្លាតវៃការប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាប្រឈមជាប្រចាំបានកែលម្អការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់បង្កើតសមត្ថភាពផ្ដល់ឲ្យគាត់មានប្រាជ្ញាប្រភេទមួយដែលអាចកាត់ចេញពីការរស់នៅឆ្លងកាត់ការលំបាកក៏បង្កើតភាពក្លាហានផងដែរភាពក្លាហានប្រភេទមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទុកការរិះគន់ទោះបីជាបរាជ័យអាចកើតឡើងក៏ដោយភាពក្លាហានមិនមែនជាការអត្តវត្តមាននៃភ័យខ្លាចនោះទេវាគឺជាការធ្វើសកម្មភាពទោះបីជាមានការភ័យខ្លាចក៏ដោយJack Ma បានធ្វើសកម្មភាពម្ដងហើយម្ដងទៀតដែលហាក់ដូចជាមិនអាចទៅរួចសម្រាប់អ្នកដទៃការបង្កើតក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតនៅប្រទេសចិននៅពេលដែលអ៊ីនធឺណិតស្ទើរតែមិនស្គាល់សក់បញ្ជូនអ្នកវិនិយោគទៅរយទុកចិត្តក្រុមទុយមួយដែលមិនស្គាល់ច្បាស់និងជំរុញទៅមុខទោះបីជាមានឧបសគ្គម្ដងហើយម្ដងទៀតក៏ដោយការលំបាកនីមួយៗបានបង្ខំឲ្យគាត់ធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងក្លាហានជឿជាក់ទៅលើចំហងទីផ្សាររបស់គាត់និងឈ្មោះទៅមុខទោះបីជាផ្លូវមិនច្បាស់លាស់ក៏ដោយភាពក្លាហានការឡើងសមាមាត្រទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមដែលប្រឈមមុខស្ថានភាពកាន់តែលំបាកកម្លាំងខាងក្នុងរបស់អ្នកកាន់តែត្រូវបានសាក់លបងនិងអភិវឌ្ឍវិធីមួយទៀតដែលការលំបាកបង្កើតប្រាជ្ញានិងភាពក្លាហានជាដោយការបង្រៀនពីការតស៊ូជីវិតនឹងជួបប្រទះបញ្ហាដែលហាក់ដូចជាលើសលប់ជាមិនខានមិនថាវាជាការតស៊ូផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ
ការបាត់បង់ផ្ទាល់ខ្លួនឬឧបសគ្គវិជ្ជាជីវៈទេមនុស្សច្រើនតែចង់បានដំណោះស្រាយរហ័សប៉ុន្តែសមិទ្ធផលដែលមានអត្ថន័យភាគច្រើនតម្រូវឲ្យមានការលំបាកយូរអង្វែងតាមពេលវេលាដំណើររបស់ Jack Ma បង្ហាញថាការតស៊ូគឺជាជំនាញដែលបានរៀនរាល់ពេលដែលគាត់ជួបប្រទះនឹងការបដិសេធឬបរាជ័យគាត់ត្រូវតែប្រមូលផ្ដុំភាពក្លាហានដើម្បីបន្តយូរទៅសកម្មភាពដដែលនៃការរុញច្រានឆ្លងកាត់ភាពលំបាកបានធ្វើឲ្យការតស៊ូស្ទើរតែជាសភាវគតិគាត់បានរៀនថាឧបសគ្គមិនមែនជាឧបសគ្គអចិន្ត្រៃយ៍ទេពួកវាជាការសាក់លបងនៃការបដិញ្ញា ការលំបាកនីមួយៗដែលបានរស់រានមានជីវិតបានបង្កើនសមត្ថភាពរបស់គាត់ក្នុងការដោះស្រាយការលំបាកនាពេលអនាគតការលំបាកក៏បង្រៀនពីភាពរាបទាបនិងការយល់ចិត្តដែលជាទិដ្ឋភាពសំខាន់នៃប្រាជ្ញានៅពេលដែលអ្នកប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាប្រឈមអ្នកទទួលបានការយល់ដឹងកាន់តែស៊ីជម្រៅអំពីធម្មជាតិរបស់មនុស្សដែនកំណត់និងទុក្ខវេទនាបទពិសោធន៍របស់ Jack Ma ជាមួយនឹងការបដិសេធការរឹតបន្តឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងការសង្ស័យបានបង្រៀនគាត់ពីភាពរាបទាបគាត់បានទទួលស្គាល់ថាភាពជោគជ័យមិនត្រូវបានធានាទេនិងមនុស្សគ្រប់គ្នាប្រឈមមុខនឹងការតស៊ូការយល់ដឹងនេះធ្វើឲ្យអ្នកកាន់តែយល់ចិត្តអ្នកដទៃមនុស្សម្នាក់ដែលមិនធ្លាប់តស៊ូអាចខ្វះទស្សនវិស័យប៉ុន្តែអ្នកដែលធ្លាប់ស៊ូទ្រាំនឹងការលំបាកអាចយល់ដឹងណែនាំនិងជំរុញអ្នកដទៃបានប្រាជ្ញាមិនត្រឹមតែរីកចម្រើនពីចំណេះដឹងប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែថែមទាំងមកពីបទពិសោធន៍រស់នៅទៀតផងហើយការលំបាកផ្ដល់នូវបទពិសោធន៍នោះយ៉ាងច្រើនការប្រឈមមុខនឹងការលំបាកក៏លើកទឹកចិត្តដល់ការច្នៃប្រឌិតនិងភាពច្នៃប្រឌិតផងដែរនៅពេលដែលធនធានមានកម្រិតជំរឿនមានកំណត់និងផ្លូវធម្មតាត្រូវបានរារាំងអ្នកត្រូវបានបង្ខំឲ្យគិតខុសគ្នា Jack Ma តែងតែរៀបរាប់ពីរបៀបដែលដែនកំណត់បានជំរុញឲ្យគាត់បង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីៗស្វែងរកដំណោះស្រាយមិនធម្មតានិងសម្រាប់តួយ៉ាងឆាប់រហ័សការលំបាកបង្រៀនបញ្ហាដោះស្រាយនៅពេលវេលាជាក់លាក់ទាមទារភាពបត់បែនធនធាននិងការពិសោធន៍ដិតលាំវាគឺតាមរយៈការលំបាកដែលមនុស្សរកឃើញសមត្ថភាពរបស់ពួកគេក្នុងការច្នៃប្រឌិតពីព្រោះភាពចាំបាច់បង្ខំពួកគេឲ្យមើលឃើញលទ្ធភាពដែលពួកគេប្រហែលជាមិនអាចពើក្នុងកាលៈទេសនៈងាយស្រួលជាងការលំបាកក៏ពង្រឹងភាពធន់អារម្មណ៍ផងដែរជីវិតគឺមិនអាចទុកទុកជាមុនបាននិងឧបសគ្គគឺជៀសមិនរួចបើមិនធ្លាប់ជួបប្រទះនឹងការលំបាកទេមនុស្សអាចខ្វះកម្លាំងអារម្មណ៍ដើម្បីដោះស្រាយការបរាជ័យនិងខកកំណងទេដំណររបស់ Jack Ma បង្ហាញថាភាពធន់អារម្មណ៍គឺត្រូវបានបង្កើតបណ្ដងដោយការប្រឈមមុខនឹងការលំបាកការរៀបរាប់ពីបទពិសោធន៍និងរក្សាការផ្ដោតការអារម្មណ៍ទៅលើពិនជំនុកទោះមានការលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយភាពធន់អារម្មណ៍អាចឲ្យអ្នកងើបឡើងវិញពីឧបសគ្គនៅស្ថិតស្ថេរនៅក្នុងអកថេនាវិននិងបន្តធ្វើការឆ្ពោះទៅរកគោលដៅរយៈពេលយូរដោយមិនមានភាពភ័យខ្លាចនិងអស់សង្ឃឹមឡើយភាពក្លាហាននិងភាពធន់អារម្មណ៍ចិញ្ចឹមគ្នាទៅវិញទៅមកបង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់សមិទ្ធផលប្រកបដោយជារកាលមេរៀនមួយទៀតគឺការលំបាកបង្កើតការអត់ធ្មត់និងការគិតជាយុទ្ធសាស្ត្រនៅពេលប្រឈមមុខនឹងការលំបាកអ្នករៀនទទួលស្គាល់ថាមិនមានបញ្ហាទាំងអស់អាចដោះស្រាយភ្លាមៗបានទេអ្នកចាប់ផ្ដើមទទួលស្គាល់សារៈសំខាន់នៃពេលវេលាការរៀបចំនិងការប្លង់ដោយប្រុងប្រយ័ត្ន Jack Ma ដឹងថាគោលដៅមួយចំនួនមិនអាចសម្រេចបានក្នុងមួយយប់និងបញ្ហាឈឺចាប់ដែលបានស៊ូទ្រាំនៅថ្ងៃនេះអាចបង្កើតឱកាសនៅថ្ងៃស្អែកការកាត់រយៈពេលយូរនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃប្រាជ្ញាដែលបានទទួលពីការលំបាកវាបង្ខំឲ្យអ្នកមើលទៅក្រៅពីភាពបតិបន្តយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននិងផ្ដោតការអារម្មណ៍ទៅលើរូបភាពធំជាងនេះការអត់ធ្មត់ដែលបង្កើតឡើងតាមរយៈការស៊ូទ្រាំនឹងការលំបាកអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយគិតចោះព្យួងជាងសម្រេចចិត្តដោយមិនបានគិតទុកមុនដែលធន់ជំរុញដោយការខកបុតកម្លាំងឬភាពភ័យខ្លាចចិត្តចុងក្រោយការលំបាកបង្កើតទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងនិងជំនឿលើសមត្ថភាពខ្លួនឯងនៅពេលដែលអ្នកឈ្នះជំនះអ្នកទទួលបានផុសតាំងថាអ្នកមានសមត្ថភាពលើពីអ្នកសម័យរាល់បញ្ហាចំណងដែលឆ្លងកាត់បានคล้ายទៅជាផុសតាំងអំពីកម្លាំងជំនាញនិងភាពធន់អារម្មណ៍របស់អ្នកការជួបប្រទះម្ដងរបស់Jack Maជាមួយនឹងឧបសគ្គបានបង្រៀនគាត់ថាដែលតែបញ្ហាហាក់មិនដូចជាគ្រោះសាំងយ៉ាងណាវាអាចប្រឈមមុខនឹងឈ្នះការជំនះបានទំនុកចិត្តនេះคล้ายទៅជាប្រភពនៃភាពក្លាហានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទទួលយកការប្រឈមមុខដោយភាពធំធេងហើយមានចំណេះដឹងថាអ្នកបានរស់រានពីការលំបាកមុនហើយមិនរួចមិនអាចនឹងធ្វើបានម្ដងទៀតតាមរបៀបនេះការលំបាកមិនមែនជាបទពិសោធន៍សម្រាប់ការស៊ូទ្រាំទេគឺជាវិធីសាស្ត្រនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលប្រាជ្ញាដែលបណ្ដេកឡើងពីកម្លាំងព្យាយាម